hurry up because we have to physiology-তে জন্ডিস পড়ানো হয়েছে, bilirubin metabolism হয়েছে না হয়নি? Okay, so today we have to study lot of things, bilirubin metabolism, jaundice, then we have to study these two tests and we will perform today this test. Okay, লেখা হয়ে গেছে? ঠিক আছে। So now I am telling you about these two tests. Okay, today we will going to perform Hayes sulfur test. First the procedure, this is the simplest test among the abnormal constituents of urine test. This is simplest test. What we have to do, we have to take two test tube, okay, one test and one control, okay, then we have to take same amount of sample in these two test tube, 3 ml, if 3 ml, both 3 ml, 5 ml, both 5 ml, okay, then one test tube there will be urine sample and one will be distilled water, okay. In control we will take distilled water, then we will sprinkle some amount of sulfur powder. Here it is written Hayes sulfur test, so we will sprinkle small amount of sulfur above the layer of the tube, okay, just add, don't shake, okay. So first we will take sample, then we will add sulfur powder, sprinkle, and then we will keep it aside for say 3 minutes or 5 minutes. Then we will see the result or observe the result after 3 to 5 minutes or after half an hour, after speculated time, we will see that in test tube, test sample, where there is bile salt present in the sample, urine sample, there we will see that sulfur powder will precipitate down, and if after the same time we will see for control tube, we will see that sulfur powder will float above the surface. Here it is above the surface, here it will be precipitated down, okay. This is the observance. Simplest test, nothing to worry, just one thing, we have to add same amount of sample and we will just add sprinkle sulfur, not add huge amount. If you add in huge amount, then what will be the effect? Then it may be due to gravity, it may precipitate in control also. So that thing we have to keep in mind, okay. This is the first test, and what is the principle? আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখি, এই দুটো হচ্ছে তোরা বৃহস্পতিবারের ব্যাচ থেকে মানে লেখা মেটেরিয়ালটা থার্সডের ব্যাচ থেকে কালেক্ট করে নিস, ঠিক আছে। আমি পড়িয়ে দিচ্ছি হোয়াট উইল বি দ্য প্রিন্সিপাল। এর প্রিন্সিপাল হচ্ছে bile salt lower surface tension, so sulfur powder sinks to the bottom. Everybody লেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে? তাড়াতাড়ি লেখ। bile salt lower surface tension, that's why it precipitates the sulfur powder. This is the principle. আর প্রসিডিওরটা আমি বলে দিলাম, লেখা মেটেরিয়ালটা তোরা নিয়ে নিবি, ঠিক আছে। হয়ে গেছে, সবার হয়ে গেছে? কারণ আজকে অনেক কিছু পড়া আছে, তারপরে প্র্যাকটিক্যাল করা আছে। এটা মুছে দিচ্ছি। এবার আসছি বাইল পিগমেন্ট। বাইল পিগমেন্টের টেস্টের নাম হচ্ছে ফচেট টেস্ট, ঠিক আছে। ফচেট টেস্টের প্রিন্সিপালটা কি? প্রিন্সিপালটা একটু বিট ক্রিটিক্যাল, আগে প্রসিডিওরটা বলে নিই, তারপর প্রিন্সিপালটা বলছি। প্রসিডিওরটা হচ্ছে তোদেরকে প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে ইউরিন স্যাম্পেল নিলি, ঠিক আছে। ইউরিন স্যাম্পেলে বেরিয়াম ক্লোরাইড অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে। বেরিয়াম ক্লোরাইড অ্যাড করলি, বেরিয়াম ক্লোরাইড কতক্ষণ অ্যাড করবি? যতক্ষণ না একটা প্রেসিপিটেট পড়ছে, একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট পড়বে, ঠিক আছে।
মানে প্রেসিপিটেটটা কিসের, বেরিয়াম সালফেটের মানে প্রেসিপিটেট পড়বে, হোয়াইট প্রেসিপিটেট। তো যখনই সালফেট মানে হোয়াইট প্রেসিপিটেট পড়বে সেটাকে আমরা একটা ফিল্টার পেপার দিয়ে প্রেসিপিটেটটাকে আইসোলেট করে নেব, ঠিক আছে। আইসোলেট করে নিয়ে তাতে কি করব, এখানে ফচেট টেস্ট লেখা আছে, ফচেট রিএজেন্ট অ্যাড করব। ফচেট রিএজেন্ট অ্যাড করলে এখানে একটা পিস্তা গ্রিন টাইপ অফ কালার আসবে, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে আমাদের ডেফিনেটিভ, মানে পিস্তা গ্রিন টাইপ যদি আসে তার মানে আমরা বুঝবো ফচেট টেস্ট পজিটিভ, তার মানে হচ্ছে ইউরিনে বাইল পিগমেন্ট প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড? Understood? So first we will take urine sample, okay, then to urine sample we will add barium chloride, okay. We will add barium chloride up to when it there will be a white precipitate comes. Then when white precipitate comes we will filter it out with filter paper, okay. Then in white precipitate we will add Faucett reagent. What is Faucett's reagent? Ferric chloride in trichloroacetic acid. If you answer good in exam, then examiner can ask you what is Faucett reagent. There is some percentage, 10%, 20%. You don't have to utter or understand or just memorize. Just one thing, ferric chloride in trichloroacetic acid. You can write it down. Okay. So when we will add Faucett reagent, there will be pista green color of precipitate. Okay. So what is the principle? Principle is that it may happen that we will add barium chloride, okay. So it may happen that urine sample itself has some magnesium added with it, or we may have to add magnesium sulfate, because the precipitate we get is barium sulfate. So you need to have a sulfate radical beforehand. You need to have sulfate radical beforehand, so that after adding barium chloride you will get barium sulfate precipitate, okay. So magnesium sulfate we are adding in urine itself, or we have to add within the time period of means during the test. Urine we will taking urine, it may happen মানে এটা হতে পারে যে ইউরিনে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট বিফোরহ্যান্ড অ্যাড করা ছিল, বা আমরা কাজ করতে করতে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট অ্যাড করব, বিকজ আমাদের সালফেট র্যাডিক্যালটা লাগবে, কারণ তবেই হচ্ছে বেরিয়াম সালফেটের প্রেসিপিটেটটা পাবো আমরা, ঠিক আছে। এরপর বেরিয়াম দেন আফটার in barium sulfate precipitate we will add Faucett reagent, okay. This is the principle. Faucettটা কাউকে বলতে হবে আর? Understood? Understood? This is a clinical problem, okay. At your exam you will get this type of card, clinical problem. These are based on jaundice, okay. So this is linked with, means this Hess sulfur test, there is nothing to do, simplest exam. So there will be maximum viva question you will get if you get that Hess sulfur test, because nothing to perform. So examiner will ask questions. What are the questions? Bilirubin metabolism, jaundice, and how much you can go. So this is a type of jaundice. These two are clinical questions. We will come after this, after studying bilirubin metabolism, okay. So from where bilirubin comes? After breaking down of RBC. RBC's life cycle is 120 days. So when RBC becomes senescent or aged after 120 days, it comes in spleen through splenic macrophage. So from spleen it break down, and after say its spleen,
senescent RBC comes to spleen and it is degraded okay. Then RBC becomes heme, globin, fatty acid, it breaks down in constituents, okay. Then fatty acid, what happens? It goes to fatty acid pool, globin becomes recycled, okay. Heme, from heme there is iron moiety, goes to iron pool, and from here, from heme metabolism, we get biliverdin, okay. Biliverdin, then from biliverdin, we get bilirubin. This is bilirubin, this is water insoluble form, okay. Bilirubin is a toxic product, bilirubin is toxic product, so it has to be eliminated, but it is water insoluble, so it can't go to kidney or can't go to bloodstream because it is water insoluble. So first we have to make it soluble, okay. First we have to make it soluble, so bilirubin attaches with plasma protein, mainly albumin. Bilirubin is carried via albumin, okay, and albumin carries it to liver. Albumin carries bilirubin to liver and just transport it to liver, and there is no function of albumin rather than transporting, only transport. So what happens here in spleen? Breakdown of RBC and it becomes bilirubin, then plasma protein, mainly albumin, transport it to liver, okay. Then liver, what happens? Bilirubin becomes water soluble, okay. There is two form, one is bilirubin, that is water insoluble, from that it becomes bilirubin diglucuronide. Bilirubin diglucuronide in so bilirubin, this is water insoluble, this is soluble, ঠিক আছে। তো বিলিরুবিনটা কি হয়, বিলিরুবিন থেকে বিলিরুবিন ডাইগ্লুকুরোনাইড মানে 2 atoms of glucuronic acid অ্যাড হয়, এটা 2 step process, monoglucuronide diglucuronide, 2 step process with glucuronic acid and UDP glucuronin transferase, এর দ্বারা কি হয় বিলিরুবিন ডাইগ্লুকুরোনাইড, ওকে। দিস ইজ সলিউবল। তো আমরা এর পর থেকে যখনই বিলিরুবিন কথাটাকে বলবো, when we will utter bilirubin, you mean that soluble form of bilirubin, okay, means diglucuronide, because when excretion of bilirubin comes, this can't be excreted because it is insoluble. So when bilirubin excretion, bilirubin metabolism means you will think that this is soluble form, okay. লেখা হয়ে গেছে, চটপট লিখে না। কোনটা কোনটা কি বলছিস বল, কোনটা পড়তে পারছিস না? সলিউবল স্পেলিংটা বুঝতে পারছিস না? এইটা স্পেলিংটা বলবো?
হয়ে গেছে, লেখা হয়ে গেছে? তাড়াতাড়ি কর রে। সবার হয়ে গেছে তো? এটা মুছি দিচ্ছি। So what we have read, RBC degradation in spleen, then in spleen it degrades, then it becomes bilirubin, bilirubin transported via albumin to liver, liver it gets conjugated. Why it is being conjugated? For its excretion. Okay, then what happens? Bilirubin excretes to the small intestine. Have you read gallbladder in anatomy? So this is left hepatic duct, this is right hepatic duct. Okay, both hepatic duct combines here common hepatic duct. This is common hepatic duct, and here this is gallbladder. This is bile duct. It becomes common bile duct. Okay, common hepatic duct, two ducts become one duct. This is common hepatic. This is bile duct. Okay, so here the bilirubin becomes conjugated. It should come here in small intestine. Okay, in small intestine it becomes degraded via some microbes, enzymes, and it becomes urobilinogen. Okay, it becomes urobilinogen. In small intestine, the conjugated bilirubin becomes urobilinogen via microbes, and from that urobilinogen, 10% urobilinogen, 10 to 20%, urobilinogen comes to systemic circulation via liver. Okay, urobilinogen, among urobilinogen, 20% urobilinogen via portal circulation comes to liver, and from liver it goes to systemic circulation. Okay, what it does there, that urobilinogen becomes excreted via kidney, and ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে তো এটা হলো ইউরোবিলিনোজেন হলো, ঠিক আছে। এবার এই যে টোটাল ইউরোবিলিনোজেন হলো তার 20% আবার লিভারে চলে যাচ্ছে, লিভার থেকে এটা আবার কিডনি দিয়ে এক্সক্রিট করছে। এবার এই ইউরোবিলিনোজেনের কালার হচ্ছে ইয়েলো, ঠিক আছে। এইটাই হচ্ছে আমাদের ইউরিনের ইয়েলো কালারের জন্য দায়ী। আমাদের ইউরিনে যে মানে ইয়েলো কালার ইউরিন হয় কখনো কখনো, এটা হচ্ছে ইউরোবিলিনোজেনের জন্য হয়। মানে শুনেছিস নিশ্চয়ই জন্ডিস হলে ইউরিন ডার্ক হয়, ঠিক আছে, তখন এটা আরো বেশি এক্সক্রিশন হয়, তার জন্য ডার্ক হয়, ঠিক আছে। তো স্মল ইন্টেস্টিনে এটাকে ইউরোবিলিনোজেন হলো, দেন রেস্ট অফ দ্য ইউরোবিলিনোজেন বিকাম স্টার্কোবিলিনোজেন। ওকে, স্টার্কোবিলিনোজেন ইজ রেসপন্সিবল ফর yellowish color of stool. Urobilinogen becomes starcobilinogen in large intestine. Okay, the urobilinogen responsible for stool urine color, starcobilinogen is responsible for stool color.
Okay, bilirubin itself yellow, urobilinogen is yellow, stercobilinogen is also yellow. Okay. লেখা হয়ে গেছে তো? কার কার বাকি আছে লেখা? তোদের লেখা হয়ে গেছে? ওকে, 1 মিনিট দিচ্ছি, তার মধ্যে কমপ্লিট কর। এইটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? এইটা না বুঝলে জন্ডিস বুঝতে পারবি না। একজন বল, তোদের মধ্যে কেউ বল, কি বুঝলি এটা? শর্টে বল, তুই বল, বসেই বল, বসেই বল, কি বুঝলি? যেটা বুঝলি বল, না বুঝলে আবার বলে দেবো। তুই কতটা বুঝেছিস আগে আমি দেখি, তারপর বলছি। তুই না বললে তো তুই কতটা বুঝিস নি আমি বুঝতে পারবো না, আগে তো তোকে বলতে হবে। বল তুই, তুই একদম প্রথম থেকে বল, প্রথম থেকে কি বুঝিস নি, কতটা বুঝেছিস তুই বলে যা। ভুল বল, ভুলটা না বললে তো আমি বুঝতে পারবো না কোথায় ভুল হচ্ছে, কত দূর অব্দি তুই ঠিক বলছিস। বল বল বল, এতটা প্রবলেম কিছুই বুঝতে পারিস নি, বল। অন্য কেউ বল, অন্য এই দিক থেকে কেউ বল, তুই বল। হ্যাঁ তুই বল, বসেই বল। হুম হ্যাঁ হ্যাঁ, এর এর মাঝখানে আরো স্টেপ আছে, ওগুলো অত বলছি না, কারণ এই এই ক্লাসের জন্য ওইটা অত রিলিভেন্ট না। তুই এখানে হিম থেকে বিলিভার্ডিন পাবি, বিলিভার্ডিন থেকে বিলিরুবিন পাবি। আমরা জাস্ট বিলিরুবিনের মেটাবলিজমটা সংক্ষেপে দেখছি, ঠিক আছে? এরপর বল। মানে এখানে বিলিরুবিন হলো, এবার বিলিরুবিন এখানে কি অসুবিধা হচ্ছে, বিলিরুবিনটায় কি প্রবলেম? হ্যাঁ, বিলিরুবিন ইজ টক্সিক মেটেরিয়াল, সেই জন্য বিলিরুবিন হ্যাজ টু বি এলিমিনেটেড। ফর এলিমিনেশন বিলিরুবিন হ্যাজ টু বি মেড ওয়াটার সলুবল। তো ওয়াটার সলুবল বানানোর জন্য এটাকে লিভারে নিয়ে গিয়ে কনজুগেশন করছি। তাহলে কনজুগেশনের আমার মানে পারপাসটা কি? ফর এক্সক্রিশন, যাতে বিলিরুবিনকে আমি এক্সক্রিট করতে পারি, তার জন্য আমি বিলিরুবিনকে লিভারে নিয়ে গিয়ে কনজুগেশন করছি, তারপর বিলিরুবিনটা এক্সক্রিট করছে। এবার এইটা হচ্ছে বিলিরুবিনের এক্সক্রিশন পার্টে। বিলিরুবিন লিভার থেকে এই চ্যানেলের মাধ্যমে স্মল ইন্টেস্টিনে আসবে, এসে এটা ইউরোবিলিনোজেন হবে। ইউরোবিলিনোজেন, তুই জাস্ট জেনে রাখ, ইউরোবিলিনোজেনের একটা সামান্য অল্প পার্ট হচ্ছে আবার সিস্টেমিক সার্কুলেশনে আসে, সেটা কিডনিতে মানে থ্রু ইউরিন বেরিয়ে যায়, সে ঠিক আছে? এটার জন্যই আমাদের ইউরিন কালার হচ্ছে ইয়েলো হয়। বাকি যে ইউরোবিলিনোজেন রইল সেটা হচ্ছে স্টার্কোবিলিনোজেন হয়। ওকে, ইউ আন্ডারস্টুড? বাকি যে ইউরোবিলিনোজেন সেটা হচ্ছে স্টার্কোবিলিনোজেন হয়, ঠিক আছে? তাহলে এরপরে আমি জন্ডিসটা বলছি, ঠিক আছে? জন্ডিসে মেনলি এই যে প্রবলেমগুলো পাচ্ছিস, 3টে টাইপ অফ প্রবলেম হয়। একটা হচ্ছে প্রি হেপাটিক, মানে বিফোর লিভার, এটা বলে প্রি হেপাটিক জন্ডিস বলে। একটা হচ্ছে হেপাটো সেলুলার বা হেপাটিক জন্ডিস, একটা হচ্ছে পোস্ট হেপাটিক জন্ডিস। ওকে, সো হোয়াট ইজ প্রি হেপাটিক জন্ডিস? mean it occurs before going to conjugation phase. When it can happen? If any problem in liver, in bilirubin transport, or if there is hemolysis of blood, okay, then heme cannot be transported in liver. Okay, so there is the prehepatic jaundice. And hepatic jaundice means there is problem in conjugation. There is problem in conjugation. Many a times problem happens in the enzyme UDP glucuronil transferase. Enzyme is deficient, enzyme is ineffective, so conjugation does not happen. This is hepatic jaundice. And majority jaundice, or today's topic, the bile salt and bile pigment. Another thing is bile salt is
never present in normal urine. Bile salt present means abnormal urine. Bile pigment can present in urine to some extent, very small quantity, but bile pigment can be present, but bile salt is totally absent in urine. If bile salt is detected in urine, this is abnormal. Okay. So bile salt and bile pigment, when it is present in post-hepatic jaundice. Post-hepatic jaundice, its other name is obstructive jaundice also. Obstructive means there can be obstruction in common bile duct. There is obstruction in common bile duct. If there is any stone, okay, stone can happen in gallbladder also, but in gallbladder stone it rarely happens. Or in CBD means common bile duct, if there is gallbladder stone, bile can pass through here also. You have to obstruct here. Okay, so if there is any CBD stone, then the conjugated bilirubin cannot pass through common bile duct. So if there is stone, if there is tumor, okay, there is one cancer, carcinoma head of pancreas. If this carcinoma head of pancreas happens, then it constricts the lumen, so that also the bilirubin cannot pass. Okay, so there is any obstruction, obstructive jaundice, you find bile salt and bile pigment in urine. Okay. ঠিক আছে, প্রবলেমগুলো দেখে কি একটু বলতে পারবি কোনটা কি হতে পারে? মানে আমি এক্সপেক্ট করছি না, তোরা চেষ্টা কর, ভুল না করলে তো কিছু বুঝবি না। অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে কি হয় বললাম? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? ইউ টেল ফ্রম বিগিনিং, ওকে, হোয়াট হ্যাপেন্স? হুম হুম হ্যাঁ, আলটিমেটলি বিলিরুবিন। হুম হুম So for its solubility, it's being conjugated in liver. হ্যাঁ হুম হুম urobilinogen, then sarcobilinogen is responsible for এটা চটপট লিখে নে। এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি মিনস, আমি বলেছি ওই যে ইউডিপি গ্লুকুরোনিন ট্রান্সফারেজ এনজাইম, ওইটা ডেফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে? তখন পরে খুঁজে বেরোবে কোন এনজাইম। চটপট লিখে নে, চটপট লিখে নে। ওয়ার্ম কার্সিনোমা হেড অফ প্যানক্রিয়াস হয়।
ঠিক আছে, এই প্রবলেম দুটো আমি শর্টে বলে দিচ্ছি, তারপর আমরা প্র্যাকটিক্যাল করবো। ঠিক আছে, এ ম্যান কেম উইথ কমপ্লেন অফ হেমাচুরিয়া। হেমাচুরিয়া মিনস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আরবিসি ইজ ব্রেকিং ডাউন, হেমাচুরিয়া ডার্ক ব্রাউন কালার ইউরিন। ঠিক আছে, কার্সিনোমা, কার্সিনোমা হেড অফ প্যানক্রিয়াস। আমি শর্টে লিখলাম, তোরা ফুল ফর্মেও লিখতে পারিস। ঠিক আছে, তো হেয়ার ইজ ক্লু, হেমাচুরিয়া ইজ হ্যাপেনিং, dark brown color urine is found, then hemoglobin is reduced 6 gram per dl, and in urine we are getting urobilinogen positive. Okay, this is hemolytic jaundice or prehepatic jaundice. Hemolytic means heme are getting lysed, here you are getting hematuria, hemoglobin is less in number. Okay, so there is one clue. And in hemolytic jaundice you will get urobilinogen in raised amount. Okay, urobilinogen in raised amount. Normally we found urobilinogen in small amount. Okay, and this is what old lady having pruritus. Pruritus means itching, chulkani jake bole. Clay colored stool, clay colored means the stool color is reduced. Okay, like mud or clay, and on examination urine you are getting no urobilinogen, and in urine you are getting bile salt and bile pigment. This is obstructive jaundice. Okay, so in one word we will get in obstructive jaundice no urobilinogen, but bile salt and bile pigment will be present. And in hemolytic jaundice or prehepatic jaundice you will get urobilinogen in large amount. Okay, there will be hematuria or hemolysis. Okay, so when there is any CBD obstruction, what happens? Bilirubin accumulated here. Attention there, একবার দেখে নে, ঠিক আছে? When there is CBD obstruction or tumor or stone, so bilirubin cannot be excreted, bilirubin is getting accumulated here. Okay, so if bilirubin is getting accumulated, then there will be toxicity, so liver will detoxify it. So what will happen? Liver will pass it to systemic circulation. From systemic circulation it will go to kidney, and then it will excrete via urine. So what is it? So bile salt, bile pigment, everything will be in it. So bile salt, bile pigment we will found in where? Urine. Okay, why? Because there is obstruction, it cannot excrete here, it cannot excrete here. So is there urobilinogen will be formed? No urobilinogen. Stercobilinogen? No stercobilinogen. So clay color stool, reduced color stool, because no urobilinogen, no stercobilinogen. In which condition? Obstructive jaundice. No urobilinogen, no stercobilinogen, that's why clay colored or pale colored stool. Okay, and pruritus. When pruritus happens? If bile salt is present in urine or blood. Before going to urine, bile salt will be increased amount in blood also, then you will getting itching or pruritus. So in obstructive jaundice there will be no urobilinogen, no stercobilinogen, you will find bile salt and bile pigment in urine. Okay, and in hemolytic jaundice what happens? In hemolytic jaundice what happens? There will be increased hemolysis, so increased bilirubin production. In hemolytic jaundice, normal condition there is bilirubin production, but when there is hemolysis means more bilirubin will be more bilirubin production will be there. Okay, so more conjugation. So here there is no defect in hemolysis,
So more urobilinogen will be formed. In normal condition, whatever amount urobilinogen will be formed. In hemolysis, there will be more bilirubin, so more urobilinogen will be formed. So more urobilinogen will be excreted also. There I have what told that 20% urobilinogen. So there will be already increased amount of bilirubin is becoming urobilinogen. So there will be excretion of urobilinogen will be more. So urobilinogen will be more in hemolytic jaundice. Okay, there is no problem in the excretion part. So bile pigment and bile salt will be excreted normally. Okay, understood? বুঝে নে, চল আমরা প্র্যাকটিক্যালটা করি। ওকে, ঠিক আছে, এখানে নে না, কোনো দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট নিলেই হবে। both test and control you have to take same amount of sample. কন্ট্রোলটা একজন নে, একজন কন্ট্রোলটা নিয়ে নিয়েছিস? হ্যাঁ, এটা না, এটা না, এটা না, আলাদা রাখ, আলাদা রাখ, পিপেটগুলো আলাদা রাখ। হয়ে গেছে? এবার সালফার পাউডার স্প্রিঙ্কেল কর, মানে ছেটানো যাকে বলে, অল্প অ্যামাউন্ট, দুটোতেই সেম অ্যামাউন্ট নিবি। সালফার পাউডার অ্যাড করে সেক করবি না কেউ, ঠিক আছে? অতটা দেওয়ার দরকার নেই, অল্প একটু দে, কমিয়ে দে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার কন্ট্রোলে দেন, সেক করবি না, ওটা স্টিল ধরে রাখ, ওখানে রেখে দে, 5 মিনিট পরে আমরা দেখবো। এবার রেখে দে। আরে এত দিস না, এত দিস না, স্প্রিঙ্কেল বললাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওটাতে হ্যাঁ, দুটোতেই সেম অ্যামাউন্ট দিবি। ঢেলে দে, ঢেলে দে, ঢেলে সেক করবি না, দুটোতে। ঢেলে 5 মিনিট রাখ, সেক করবি না, যখন রাখ 5 মিনিট। So what is the principle of Hess sulfur test? What's the what? So okay, when bile salt we will find in urine? Bile salt is abnormal constituent. In what clinical condition we will find? Obstructive jaundice. If they specify, you can say that CBD stone, common bile duct stone, or abnormal. That also you will find, but mainly if you have to tell one cause, you will first have to tell obstructive jaundice, because I have told that two condition, one is pre-hepatic and is post-hepatic. Why I have skipped hepatic jaundice, do you know? Because in hepatic jaundice you will find everything in somewhat amount. Okay, because in hepatic jaundice this is somewhat difficult, because in hepatic jaundice there is another factor, conjugation factor. If there is in pre-hepatic jaundice there is hemolysis, more hemolysis. In liver there is conjugation. Okay, so hepatic jaundice you will find some amount of urobilinogen also. These two, hemolytic jaundice and obstructive jaundice, these are extreme cases, means if it is easier for you to grasp thing, because you understand that there is obstruction, so no urobilinogen, no stercobilinogen, they are getting regurgitated and bile salt and bile pigment present in urine. So in urine we will get
no urobilinogen because it cannot be formed, no stercobilinogen, but bile salt, bile pigment is present. When there is hepatic jaundice, then means what happens? Then you will find some amount of urobilinogen also, because it's a middle type of situation, because here everything you will find in small amount. So first you understand these two things, pre-hepatic and post-hepatic, and in post-hepatic, if you have to tell one cause, this is obstructive jaundice, okay, and where is obstruction, you will say common bile duct stone, common bile duct worm, carcinoma head of pancreas, that will be sufficient for you to pass, okay. ঠিক আছে, আর দুটো জিনিস বলা হয়নি, একটা হচ্ছে বাইল সল্ট, কি কি বাইল সল্ট হয় জানিস? বিলিরুবিন, বিলিভাইরিন বাইল সল্ট নয়, টরোকোলিক, সোডিয়াম টরোকোলেট, মানে সল্ট মানে সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের সল্ট হবে, সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, ঠিক আছে, মানে টরোকোলিক বা গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিডের সল্ট, এটা হচ্ছে বাইল সল্ট। মানে বাইল সল্ট যদি বললো যে বাইল সল্টের নাম কি কি আছে, সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, এরপর আছে প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড, সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড, ঠিক আছে, মানে বাইল অ্যাসিডেরই সল্ট এগুলো, ঠিক আছে। কিছু না বুঝতে পারলে বল, কারণ হেজ সালফার টেস্টে তোদেরকে থিওরির কোশ্চেনই বেশি জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চেক কর, দুটোকে তুলে দেখ, নিচে পড়েছে প্রেসিপিটেট, এই তো পড়ছে, অল্প পড়েছে, তুই একটা গায়ে লাগিয়ে দিয়েছিস। সবসময় হচ্ছে কন্ট্রোলের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। কেন কম্পেয়ার করতে হবে? ধর পরীক্ষা হয়ে গেছে, তুই আরো বেনেডিক্ট, রোথেরা এগুলো করেছিস, তারপরে তুই এটা করছিস, তার মধ্যে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, তখন কি হবে, এটাতেও কিছুটা পড়বে, তখন হয়তো এক্সামিনার দেখে বললো যে এখানেও পড়েছে, তখন তুই এটার সাথে কম্পেয়ার করবি, ঠিক আছে, যে তোর টেস্টে কতটা পড়ছে আর কন্ট্রোলে কতটা পড়ছে, তারপর এখানে যদি বেশি নিস, গ্র্যাভিটির জন্য কিছুটা পড়বে, ওকে। Have you understood what I told? We will compare, because why? Because after 1 hour, if you see, then you will find that some amount of sulfur powder have precipitated here also. This is for gravity, okay. So if examiner asks you that here is also sulfur powder, so why you are saying that it is due to surface tension, lowering of surface tension? So you have to compare that in ideal condition there will be more sulfur powder will be precipitated in test, okay. There is precipitate, test is nothing, very simple. আচ্ছা, precipitate কোনটাতে বেশি পড়েছে? ঠিক আছে। For this reason the sulfur, sprinkling of sulfur is very much crucial. If you take much amount in this control, then it will precipitate in for gravity also, okay. You have to take same amount, ঠিক আছে। সিম্পল টেস্ট তোদের মধ্যে কর একজন, এনিওয়ান? এটা ডিস্টিল ওয়াটার, এটা হচ্ছে স্যাম্পেল, স্যাম্পেলটাকে একজন নে, ইওর নেম? হ্যাঁ আচ্ছা, নে তুই নে, 5 ml নে, দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট নিবি। আরে 5 ml একবারে না, যতটা, হ্যাঁ 3 to 5 ml সেম অ্যামাউন্ট টু বি টেকেন, ঠিক আছে, দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট। আরে হ্যাঁ, এগুলো তো ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হবে, এখন নয় প্রথম বলে আলাদা সবাই মিলে একসাথে হচ্ছে। এটা নে, যতটা কতটা হচ্ছে দেখ,
দুটোতেই সেম অ্যামাউন্ট নিতে হবে, হ্যাঁ? ওটা একজন নে না, ওটা একজন নে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ওটা একটা টেস্ট টিউব নিয়ে একজন নে। আরে ওটা কেন নিচ্ছিস? ওটা তো ওরা করে গেল। কন্ট্রোলটা একজন নে, কন্ট্রোলটা নে একজন। পিপেটগুলো মিক্স করিস না, ঠিক আছে? এই এটা দিয়ে এটা নিচ্ছিস কেন? ওটা নিয়েছিস তো, টেস্ট একটা নিয়েছিস তো? হ্যাঁ, এটা দিয়ে ঢেলে নে, দরকার হলে এই একটা রয়েছে, এটা দিয়েই তুই নিচ্ছিস তো? না না, এটা সেটার জন্য ইউজ করছি। হ্যাঁ, মানে টেস্টটা কোনটা দিয়ে নিয়েছিস, কোন পিপেটটা দিয়ে? এটা দিয়ে। এটা দিয়ে? হ্যাঁ। আর এটা দিয়ে আবার কি নিচ্ছিস? আমার বললে কন্ট্রোল একটা টেস্ট। তো এটা দিয়ে নিতে হবে, বা এটা দিয়ে একই পিপেট দিয়ে তুই সবগুলো নিবি? আমি একটাই নিয়েছি, আর কিছু নিইনি। হ্যাঁ, নিতে তো যাচ্ছিলি, এটা দিয়ে নে বা ওটা দিয়ে নে। হ্যাঁ, আচ্ছা নে, ওটা নে। সেম অ্যামাউন্ট নে। তুই ডিস্টিল ওয়াটারটা এটাতে কি করবি? হ্যাঁ, ওটা ধর, ওটা একজনকে দে। হুম, সেম অ্যামাউন্ট দেখ, কম্পেয়ার কর, সেম আছে, সেম আছে তো। এবার সালফার পাউডার স্প্রিঙ্কেল কর, সেম অ্যামাউন্ট সালফার পাউডার নিবি, ঠিক আছে? দিস ইজ সিম্পলেস্ট টেস্ট, একদম সিম্পল। হ্যাঁ, একবার নিলেই হবে, বেশি নিবি না, গাদা নিবি না। হ্যাঁ, নিয়ে ওটা রেখে দে, 5 মিনিটের জন্য রেখে দে, দুটোই রেখে দে, পাশাপাশি রেখে দে, 5 মিনিট পর আমরা দেখবো। হয়ে গেছে? না না না, শেক বারণ করলাম, শেক করবি না। আরে ওটার পাশে রাখ। হ্যাঁ, হয়েছে? তুই আর একটু নে ওটাই। সালফার পাউডার অ্যাড কর দুটোতে, 1 স্পুন জাস্ট, ম্যাক্সিমাম 1 স্পুন। আরো কম, আরো একটু কম না, একটু কম না, স্যাম্পল কম আছে। হ্যাঁ, দুটোতেই সেম অ্যামাউন্ট নিবি, পাশাপাশি রাখ। রেখে দে, রেখে দে, ওই ইয়েতে রেখে দে, ट्रेटाय रखे दे, और प्रेसिपिटेट होते दे, उसको वहाँ पे रख दो, वहाँ पे रख दो, दोनों को ही रख दो, सेक नहीं करना है, उसको सेक नहीं करना। अरे इतना राख होना, राख, गलत कर दिया, इधर चलाए। हाँ, वही तो पढ़ाया, क्या कर दिया? ठीक है, गलत करने दो, गलती से ही तो सीखना है। तो ये टेस्ट प्रिंसिपल टा बोल, एनीवन यू टेल द प्रिंसिपल। भूल गई, प्रोसीड्योर क्या करना? अरे ওটা ফচেট, ওটা ফচেट, प्रोसीड्योर बताओ, क्या क्या किया हम लोगों ने? देखा तो, अपने सामने देखा। हाँ, कितना टेस्ट ट्यूब लेना है, कितना सैंपल लेना है? हाँ, कंट्रोल, डिस्टिल्ड वाटर, हाँ डिस्टिल्ड वाटर लिया, फिर हाँ, स्प्रिंकल करना है, फिर क्या देखना है? ठीक है, पढ़ना है ठीक से। We are doing for the presence of bile salt. If there is bile salt present, it will lower the surface tension and it will precipitate the sulfur powder in bottom. Okay. So in which clinical condition we will get bile salt in urine? Obstructive jaundice.
আচ্ছা bile salt, what are the names of bile salt? Tell some. No, bilirubin bile salt নয়। বাইল সল্ট হচ্ছে সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট। ওকে, খাতা আছে কারোর কাছে? কপি একজন দে। কাম হেয়ার। আরে বিলিরুবিন মেটাবলিজমে বাইল সল্ট লাগে, মানে বিলিরুবিনটা বাইল সল্ট নয়। বাইল কথা মানেই কোথায়, গল ব্লাডারে বাইল আছে, মানে বাইল সল্ট বা বাইল আমি কোথায় পাবো? গল ব্লাডারে পাবো। তাহলে বিলিরুবিনটাকে বাইল বলিস না, বুঝতে পেরেছিস? বাইল সল্ট হচ্ছে সোডিয়াম টরোকোলেট বা সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার এই বাইল সল্টটা কেন প্রেজেন্ট থাকছে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে? কারণ এখানে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, স্মল ইন্টেস্টিনে যেতে পারছে না, সেজন্য ওটা ব্যাক ফ্লো করে ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিশন হচ্ছে। সেটাই তো পড়ালাম, ঠিক আছে? তাহলে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস? বল বল। হ্যাঁ, কার্সিনোমা হেড অফ প্যানক্রিয়াস বা স্টোন। সবার আগে বলবি সিবিডি স্টোন। নিশ্চয়ই তো শুনেছিস সিবিডি স্টোন, মানে গল স্টোন নয়, কমন বাইল ডাক্ট স্টোন। এটা দেখলি তো কত সিম্পল, 1 মিনিটে টেস্ট হয়ে যাবে। এরপরে সারাক্ষণ জন্ডিস, বিলিরুবিন নিয়ে, মেটাবলিজম নিয়ে তোদেরকে কোশ্চেন করবে, ঠিক আছে? যেটা পড়ালাম বুঝতে পেরেছিস? প্রি হেপাটিক আর পোস্ট হেপাটিক জন্ডিস। এখনো হেপাটিকটা কিন্তু পড়াইনি। হেপাটিকটা পড়াইনি কেন? কারণ হেপাটিকটা হচ্ছে একটু টাফ, ঠিক আছে? কারণ এই দুটো হচ্ছে এক্সট্রিম কন্ডিশন। ও ছিল কোথায়? ও তো বাংলা বোঝে না। হিমোলাইটিক জন্ডিস means pre-hepatic and post-hepatic. These two are extreme condition. Okay, in hepatic jaundice, you will find that there is some amount of urobilinogen also present. Here in hepatic jaundice, what is happening? There is increased amount of urobilinogen. Hepatic jaundice. In obstructive jaundice, you will find bile salt, bile pigment in urine. Okay, but but in hepatic jaundice, there is some critical type of situation happens. So you first understand obstructive and means pre-hepatic and post-hepatic. Okay, যা পরের 5 জনকে পাঠিয়ে দে। ওটা পড়বি না, বুঝতে পারলে বলবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা দেখে নে স্যাম্পল দুটো দেখে নে। তোদের তো ভুল হয়েছে, ওদের দে, ওদের ভুল হয়েছে। দে ওটা দে। হ্যাঁ, এদিকে আয়, তোরা এদিকে আয়। তোদের দুটো দেখি, ওটা দে। हाँ, इनका थोड़ा ठीक हुआ है, मतलब प्रेसिपिटेट आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। हर टाइम में क्या करना है, हमें दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि तुम लोगों का जो गलती हुआ है, हाँ, इनका देखो, इनका उल्टा हो गया। तो एग्जामिनर अगर आएगा, एग्जामिनर आके क्या बोलेगा, तुम्हें नॉर्मली क्या होना चाहिए था, सल्फर इसमें पड़ेगा, इसमें कम होगा, अगर हुआ भी तो कम होना चाहिए आइडियली। तो इसमें एग्जामिनर देख के बोलेगा तो दोनों में ही बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, क्या टेस्ट किया, तो इसके लिए तुम्हें 0 मिलेगा, ठीक है? तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि अगर तुमने इस पे ज्यादा सल्फर डाल दिया, क्योंकि तुम्हें सल्फर स्प्रिंकल करना है, जस्ट स्प्रिंकल करना है, तो यहाँ गलत हो गया। और क्या होता है, एग्जामिनेशन के टाइम में मान लो तुम और भी बाकी सारे टेस्ट कर रहे हो, फिर आखिर में आके एग्जामिनर ने ये पकड़ लिया, फिर तब जाके मान लो आधा घंटा 1 घंटा हो गया, फिर ये वाला जो सल्फर, ये तो ग्रेविटी के लिए तो थोड़ा सा तो आएगा ही, लेकिन अगर ज़्यादा ले लिया तो इससे ज़्यादा हो जाएगा या इसका इक्वल हो जाएगा, तो आके ये पूछेगा दोनों में है, तो ये गलत है। तो तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ सैंपल लेना है, सेम अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर लेना है, या कंट्रोल में थोड़ा कम लेना है। उसमें क्या होगा, আবার একবার কর, थोड़ा तुम करो, इसको करो, फिर से रिपीट करो। ओके, তোরা চলে যা। এবার কন্ট্রোলটা কখন বলছি, ধর 1 ঘন্টা পর এক্সামিনার দেখলো, ঠিক আছে, তখন তো এতেও কিছুটা পড়বে, তো সেই জন্য তোকে সবসময় মানে টেস্টের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে, টেস্ট আইডিয়ালি তো তুই এটা টেস্ট সলিউশন, এটা তো জাস্ট ডিস্টিল ওয়াটার, ঠিক আছে? তাহলে টেস্ট সলিউশন সবসময় বেশি হবে। তোকে যদি এক্সামিনার কখনো বলে এটা তো পড়েছে,
তখন এটা হচ্ছে যে গ্র্যাভিটির জন্য পড়েছে, কিন্তু এটাই কি করেছে ওরা, এটা ভুল করে বেশি দিয়েছে, যার জন্য বেশি পড়েছে। সালফার অল্প পড়বে, কিন্তু অলওয়েজ এটা টেস্ট সলিউশনের থেকে কম পড়বে, ঠিক আছে? আর মানে কম্পেয়ার করার জন্য এটা নেওয়া, ঠিক আছে? রেখে দে, যা তোরা 5 জনকে পাঠিয়ে দে। দুটো টেস্ট টিউব নে, ওটা তো করা আছে, দুটো নে। এইটায় 5 ml নে, ওটায় 5 ml কন্ট্রোল নে। हाँ ठीक है, अब स्प्रिंकल करो, सल्फर पाउडर स्प्रिंकल करो। सर इतना हाँ, दोनों में सेम अमाउंट डालना है। हाँ ऐड, नॉट शेक, नॉट शेक, कीप इट देयर, डोंट शेक, डोंट शेक। হ্যাঁ সেম অ্যামাউন্ট নিয়েছিস, এবার জাস্ট স্প্রিঙ্কেল করবি, 1 স্পুনের থেকে একটু কম নেবি, দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট দিবি, আর সেক করবি না, সালফার পাউডার দেওয়ার পর সেক করবি না পাউডারটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। জাস্ট ওটা অ্যাড কর, অ্যাড করে রেখে দে, সেক করবি না। তো গায়ে পড়ে গেল, ডাইরেক্ট ঢালতে হবে, ঠিক আছে? রেখে দে ওটা, রেখে দে ওটা, সাইডে রেখে দে, ডাইরেক্ট, ডাইরেক্ট দিয়ে দে ওটা, ডাইরেক্ট দিয়ে দে। হ্যাঁ সেক করবি না, ওটা রেখে দে। আরে ওইটার পাশে ওইটা রাখ, তবে তো বুঝবি। ঠিক আছে, প্রিন্সিপালটা বল, টেস্টের প্রিন্সিপালটা বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কিসের টেস্ট করছি? কি নাম টেস্টটা? হেজ সালফার টেস্ট, মানে ইউরিনে বাইল সল্ট পাবো তো? ইউরিনে বাইল সল্ট নর্মাল না অ্যাবনর্মাল? অ্যাবনর্মাল। কখন কোন কন্ডিশনে প্রেজেন্ট থাকে? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। কি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের কজগুলো বল? টিউমার না, সেখানে নয়, এই যে বলে দিলাম সিবিডি, কমন বাইল ডাক্টের স্টোন। হ্যাঁ হুম, আচ্ছা সেক্ষেত্রে কি হবে তারপরে বল? স্টারকোবিলিনে চলে গেলি কেন? হ্যাঁ অবস্ট্রাকশন তো স্টোনের জন্য হলো, এবার এবার সেই জিনিসটা লিভারের থ্রু দিয়ে আমার সিস্টেমিক সার্কুলেশনে এসে ইউরিন দিয়ে বেরোচ্ছে, আমার তো ইউরোবিলিনোজেন যাচ্ছে না, তুই ইউরোবিলিনোজেন অব্দি চলে যাচ্ছিস কেন? তোকে তো ওটাই পড়ালাম যে লিভার থেকে এইদিকে এক্সক্রিশন হবে। হ্যাঁ এবার এক্সক্রিশন আমার হচ্ছে না, এক্সক্রিশন হচ্ছে না, তাহলে এটা তো আমার ইউরিন দিয়ে বেরোচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে না, ইউরিন দিয়ে বেরোচ্ছে বলে আমি ইউরিনে পাচ্ছি। আচ্ছা তুই বাইল সল্টের নাম বল। সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, বা পটাশিয়াম টরোকোলেট, পটাশিয়াম গ্লাইকোকোলেট, ঠিক আছে? গ্লাইকোকোলিক মানে বাইল অ্যাসিড যদি বলে গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিড, টরোকোলিক অ্যাসিড, আর সল্ট বললে টরোকোলেট, সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, ঠিক আছে? তোল দুটোকে তোল দেখি, যে দুটো এখন করলে, আরেকটা, এটা এখনকার, ঠিক আছে? কোনটায় বেশি আছে? ঠিক আছে, দেখ এখানে সারফেসে রয়েছে, ঠিক আছে? সবসময় তোকে টেস্টের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে, you have to compare with taste, here is more precipitate, so this is due to surface tension, okay? ঠিক আছে, যা 5 জনকে পাঠিয়ে দে, এটা রেখে দে। थैंक यू सर।
জন্ডিসটা পড়বি ভালো করে, তোদের দুটো তোল দেখি। পারফর্ম দ্য টেস্ট। ঠিক আছে, অল্প পড়েছে প্রেসিপিটেট, এই যে সামান্য অল্প। ঠিক আছে, আর একটু থাকুক, আর 2 মিনিট থাকুক। Take 2 test tube, 5 ml sample in both test tube. জন্ডিসটা তোর সব কিছুতেই লাগবে, ফিজিওলজিতে লাগবে, বায়োকেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে লাগবে, ঠিক আছে। হুম, 5 ml, দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট নেবি। প্রিন্সিপালটা কি বললাম, লিখেছিস তো? Bile salts toward the surface tension, powder sinks toward the bottom. Bile salts sinks toward. দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট নে, হ্যাঁ। দেখ এবার দেখ, স্যাম্পল দুটো নে, দেখ তোরা কম্পেয়ার কর। Precipitate হচ্ছে আস্তে আস্তে। হুম, এটাই অল্প রয়েছে। এক্সামিনার আসবে, দুটো দেখবে কোনটায় নিচে আছে, নিচে বেশি আছে দেখবে, তারপর থিওরিতে চলে যাবে, ঠিক আছে। পারবি তো? তোরা আরেকজন কর, আরেকজন এটা নিজেরা কর, আরেকবার কর। এর মধ্যে ডিস্টিল ওয়াটার আছে, সালফার পাউডার জাস্ট স্প্রিঙ্কেল করবি, ঠিক আছে, সেক করবি না, ওটা অ্যাড কর, হ্যাঁ দুটোতেই সালফার পাউডার অ্যাড করে সেক করবি না, অ্যাড করলি অ্যাড করে রেখে দে। রেখে দে, অ্যাড করে রাখ, অ্যাড করে পাশাপাশি রেখে দে দুটো। কি বললাম, বাইল সল্টের নাম কি কি বললাম? হ্যাঁ শুনিস নি? হ্যাঁ, বিলিরুবিন বাইল সল্ট নয়। বাইল মানে কি? গল ব্লাডারে থাকবে। বিলিরুবিন কোথা থেকে আসছে? বিলিরুবিনটা বাইল সল্ট না, বাইল সল্ট হচ্ছে সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, টরোকোলিক অ্যাসিড বা গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিডের সল্ট, ঠিক আছে। বাইল সল্ট কোন কন্ডিশনে প্রেজেন্ট থাকে ইউরিনে? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস কি কি কারণে হয়? হ্যাঁ, ব্লকটা বললাম যে এত শুনেছিস, শুনিসনি বাড়িতে কারো স্টোন হয়নি কোনোদিন? কথাটা শুনিসনি? তাহলে এটা তো সহজ, সব থেকে একটা একটা বললেই তো হয়ে গেল যে কমন বাইল ডাক্টে স্টোন হচ্ছে। হিমোলাইটিক জন্ডিসে কি পাওয়া যাবে বললাম ইউরিনে? বিলিরুবিন নয়, লিখেছিস তো না লিখিসনি? ইউরোবিলিনোজেন পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। আর আমি যে প্রবলেমটা লিখেছিলাম ওটাতেও আছে, ইউরোবিলিনোজেন হবে, ডার্ক কালার ইউরিন হবে, হ্যাঁ লিখেছিস? ঠিক আছে, জন্ডিসটা যেটা পড়ালাম, জন্ডিস বিলিরুবিন মেটাবলিজমটা বুঝতে পেরেছিস তো? এই টেস্ট আসলে, এই টেস্ট জিজ্ঞেস করলে তোকে থিওরি জিজ্ঞেস করবে, প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে না সেরকম, ঠিক আছে। দেখি কতটা হলো।
দেখ তুলে কম্পেয়ার কর, সেডিমেন্ট এসছে কিছু প্রেসিপিটেট, ঠিক আছে, এইটা প্রেসিপিটেট এসছে আর এইটা সারফেসে রয়েছে। এটা কেন নিচ্ছি, কন্ট্রোলটা কেন নিচ্ছি বল, হ্যাঁ বল কিছু বলবি, হ্যাঁ কম্পেয়ার করার জন্য, কারণ হচ্ছে কম্পেয়ার না মানে কম্পেয়ার করার জন্য তো বটেই, কিন্তু এটা হচ্ছে যদি তুই অনেকক্ষণ রাখিস, অনেকক্ষণ পর টেস্ট করা, অনেকক্ষণ পর যদি এক্সামিনার দেখে, তখন এটাতেও কিছুটা পড়বে ডিউ টু গ্র্যাভিটি। এটা যে গ্র্যাভিটির জন্য নয়, তার জন্য সবসময় টেস্টের সাথে তোকে কন্ট্রোলটা কম্পেয়ার করতে হবে। যে অনলি যদি গ্র্যাভিটি হতো তাহলে এতটা পড়তো না, এটা যেহেতু সারফেস টেনশন কম করছে তার জন্য এটাই বেশি হচ্ছে, ঠিক আছে। ভুল করে তুই যদি এটাই বেশি নিস বা নিচে এইটার প্রেসিপিটেট বেশি থাকে, তখন এসে তোকে এক্সামিনার ধরবে বা তখন তোকে 0 দিয়ে দেবে, ফেল করিয়ে দেবে, ঠিক আছে। করতে পারবি নিজে, নিজেরা কর একবার দেখি, যারা করিসনি তারা নিজেরা করার একবার, হলো তোল দেখি যে দুটো নতুন করলে। কে আসছে বল, তোরাই কি বুঝছিস বল। বৃষ্টির ওয়াটার তো প্রেসিপিটেট হয়ে গেছে কিছু। ওটা স্যাম্পেলটা বেশি নেওয়ার জন্য হচ্ছে, ডিস্টিল্ড ওয়াটারের স্যাম্পেল কিছুটা তো হবেই গ্র্যাভিটির জন্য, কিন্তু এতে বেশি হবে, ঠিক আছে। আর এইটা বেশি থাকবে সারফেসে, হ্যাঁ এটাই যেমন প্রেসিপিটেট পরে এটাই বেশি দিয়ে দিয়েছিস, এটা যখন দিবি তখন খেয়াল করবি, ঠিক আছে। এই যে নিচে এইটার প্রেসিপিটেট বেশি থাকবে, ঠিক আছে, আর এটা মোস্টলি সারফেসে থাকবে। এই যে দেখ বেশিরভাগটা সারফেসে আছে, আর এইটার সারফেসে কতটা আছে, অল্প আছে, বেশিরভাগটা প্রেসিপিটেট নিচে আছে, ঠিক আছে। সেম স্যাম্পল নেয়, সেম অ্যামাউন্ট অফ স্যাম্পল নেয়। হ্যাঁ 586591, 586 591। দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট নিবি, সালফার পাউডার জাস্ট স্প্রিঙ্কেল করবি, ঠিক আছে, সেক করবি না, সালফার পাউডার অ্যাড করার পর সেক করবি না। দেখি দে স্যাম্পল দুটো, যে দুটো করলি। এতটা কি করে পড়লো রে স্যাম্পল, দুটোতে সেম অ্যামাউন্ট নিবি। কর কর আরেকবার কর, সাবধানে করবি। রেখে দে, চেক করবি না, ওটা রেখে দে, নেওয়া হয়ে গেছে, ওটাই নেওয়া হয়ে গেছে, নিয়ে দুটো পাশাপাশি রাখ, দুটো পাশাপাশি রেখে দে। কি টেস্ট করলাম আমরা, এটা হেজ সালফার ফর ডিটেকশন অফ বাইল সল্ট অ্যান্ড বাইল পিগমেন্ট, না বাইল পিগমেন্ট বললাম যে ফচের টেস্ট, বাইল সল্ট বাইল সল্ট ইন ইউরিন। কি প্রিন্সিপাল কি, surfactant by decreases the surface হুম, so precipitation বাইল সল্টের নাম বলতে পারবি, potassium glycocholate terephthalate হ্যাঁ পটাশিয়াম, সোডিয়াম, সোডিয়াম টেরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, ঠিক আছে। বাইল সল্ট কোন কন্ডিশনে প্রেজেন্ট থাকে ইউরিনে, obstructive jaundice হুম obstructive jaundice বল কি বলছিলি, post hepatic obstructive হ্যাঁ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের কজ কি হয়, cancer in the head of the pancreas obstruction in CVD stone
স্টোন হলে কেন ইউরিনে চলে আসে? accumulation of bilirubin in the liver and then it backflows through systemic circulation into the kidney and then it gets excreted out. ঠিক আছে। হিমোলাইটিক জন্ডিসে যদি কোনো পেশেন্ট থাকে বা প্রি হেপাটিক জন্ডিস, তাহলে তার ইউরিনে আমি কি পাবো? আর ইউরিনে ইউরোবিলিনুজেন পাওয়া যাবে বেশি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস জন্ডিস যেটা পড়লাম? জন্ডিসটা পড়বি, কারণ ফিজিওলজিতেও লাগবে, সবেতেই লাগবে এটা। ঠিক আছে, দেখি স্যাম্পল গুলো দে। একটু রাখ। বাইল পিগমেন্টটা কি বললাম? বাইল পিগমেন্টের টেস্টটা ফচেট। ফচেট রিএজেন্টে কি কি থাকে? ট্রাইক্লোরোঅ্যাসিডিক। ঠিক আছে, কিছু বুঝতে পারিসনি পড়ানো থেকে? ভালো করে পড়বি। হেপাটিক জন্ডিসটা বলিনি, হেপাটিক বা হেপাটোসেলুলার জন্ডিসটা বলিনি। আর হেপাটোসেলুলার জন্ডিসটা একটু টাফ আছে, কারণ এদিকে এটাই কি, তুই হিমোলাইটিক জন্ডিস আর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস দুটো এক্সট্রিম কন্ডিশন। ঠিক আছে, এখানে তুই ইউরোবিলিনোজেন হিমোলাইটিক জন্ডিসে পাবি, এটাই পাবি না। হ্যাঁ, হিমোলাইটিক জন্ডিসে তুই হচ্ছে বাইল সল্ট, বাইল পিগমেন্ট পাবি না। ঠিক আছে, ইউরিনে তুই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে পাবি। কিন্তু হেপাটিক জন্ডিসে কি হয়, তুই কিছুটা হচ্ছে যে ইউরোবিলিনোজেনও পাবি, হ্যাঁ, বাইল সল্ট, বাইল পিগমেন্ট অল্প পরিমাণে পেতে পারিস, বিকজ ওখানে হচ্ছে একদম মাঝামাঝি সিচুয়েশন, তো ওখানে কনজুগেশনের প্রবলেম হয়, ওই জন্য ওটা একটু বিট ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তোরা প্রথমে প্রি হেপাটিক আর অবস্ট্রাকটিভ এই দুটো আগে ক্লিয়ার কর, হ্যাঁ, তারপর দেখবি হেপাটিক জন্ডিসটা অনেক ইজি হচ্ছে। ঠিক আছে, প্রি হেপাটিকে বললেন ইউরোবিলিনুজেন বেশি থাকে ইউরিনে। হ্যাঁ। ইউরোবিলিনুজেন ইটসেলফ ইয়েলো কালারের। হুম। তো ওক্ষেত্রে ইউরিনটা হ্যাঁ, ওই যে প্রথম ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনটাতেই তো দেখবি লেখা আছে ডার্ক ব্রাউন কালার অফ ইউরিন। ওটা স্যার পোস্ট হেপাটিকে হবে না, যখন কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা বেশি করে এক্সক্রিট হবে। ওটা তো থাকবেই তোর ইউরিন, মানে লিভারে ধর বিলিরুবিন আমার যখন রয়েছে, বিলিরুবিন ইটসেলফ হলো। ঠিক আছে, তুই হচ্ছে কালার দিয়ে তো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি না। ধর কোনোটা একটু ডিপ ইয়েলো হলো, কোনোটা একটু লাইট ইয়েলো হলো, তুই তো ওটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি না। তুই যখন স্যাম্পেলটাকে নিবি, ইউরিন স্যাম্পেলটাকে নিবি, হ্যাঁ, সেটাতে বাইল সল্টের জন্য হচ্ছে পজিটিভ না বাইল পিগমেন্টের জন্য পজিটিভ, ঠিক আছে, সেইটা দিয়ে তুই বুঝতে পারবি। ঠিক আছে, ইউরোবিলিনোজেন, স্টার্কোবিলিনোজেন দুটোই হলো। ঠিক আছে, কাজেই তুই তো বুঝতে পারবি না যে কোনটার জন্য, কোনটা যদি ইয়েলো হতো, কোনটা যদি অন্য কিছু হতো, তাহলে তুই বুঝতে পারতিস, তাই না? কালার দেখে তুই জন্ডিস ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি না। কালার হচ্ছে একটা ইন্ডিকেশন যে জন্ডিস হতে পারে। ঠিক আছে, এবার তোকে ইউরিনটা টেস্ট করতে হবে যে ইউরিনে কোনো কিছু অ্যাবনর্মাল কিছু আছে কিনা। ঠিক আছে, যেমন তুই হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে তখন বুঝতে পারবি যখন ইউরিনটা হচ্ছে ডার্ক কালার, স্টুলটা হচ্ছে লাইট কালার, পেল কালার, কারণ ওখানে যাচ্ছে না। কাজে দুটো দিয়ে তোকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে যে এখানে ইউরিন ডার্ক আছে, ওখানে স্টুলটা পেল কালার আছে। তেমনি হিমোলাইটিকের যদি যদি তুই দেখিস, হিমোলিসিসের পাবি হিমোগ্লোবিন কম। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে ইউরিনটা ডার্ক কালার, এবার তুই স্টুল দেখ, স্টুল দেখবি নর্মাল আছে। ঠিক আছে, তখন এইভাবে মানে দু তিনটে ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টে গিয়ে তোকে করতে হবে, এই একটা থেকে পারবি না। করেছিস দেখি? ঠিক আছে, এটা তোরা কি বলবি বল, তোরা বল কি হয়েছে, কি করেছিস, কি বলবি এক্সামিনার যদি বলে, বল কিছু। এটা কন্ট্রোল। না না, কন্ট্রোল না, তুমি রেজাল্টটাকে বলো, রেজাল্টটাকে ইনফার করো, কি এসছে তোমার? বাইল সল্টের জন্য সার্ভিস টেনশনটা কমে যাচ্ছে, তাই এটা সিঙ্ক করে গেছে, সালফারের পাউডারটা সিঙ্ক করে গেছে। হ্যাঁ, আর এটাই কি হয়েছে? বাইল সল্ট নাই বলে এটা ফ্লোট করছে। এটাই তো সারফেসে বেশি থাকবে, কন্ট্রোলে হচ্ছে সারফেসে ওপরে বেশি থাকবে, আর এটাই হচ্ছে প্রেসিপিটেটটা বেশি থাকবে। ঠিক আছে, এটা প্রেসিপিটেট পড়েছে। ঠিক আছে।